السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی وسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میری پیاری بہنوں، آج کا سبق آپ لوگوں کا سورہ یونس رکوع نمبر 8 اور 11واں پارہ یا غتازرون کا رکوع نمبر 13. 12 مکمل ہو گیا تھا کل ماشاءاللہ الحمدللہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کو سنا دیجئے، ان کے اوپر تلاوت کریے، ان کو سنائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں مخاطب خطاب فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو خبر دیجئے نوح علیہ السلام کی. نبا نوح علیہ السلام کی خبر، نبا مانے خبر ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کے حال احوال، نوح علیہ السلام کے واقعہ یا ان کی خبر اے نبی ان کو پڑھ کر سنا دیجئے. تلا علیہ مانے ہوتا ہے پڑھ کر سنانا، یعنی ان پر پیش کریے، ان کو سنائیے. اس قال لقومہ، جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا. اس جبکہ قالا کہا، لقومہ یعنی کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا. لقومہ اپنے قوم سے، کیونکہ خبر کس کی دی جا رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کی خبر دی جا رہی ہے، ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. تو اب یہاں سے یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، ان کانا کبورا، اگر تم کو شاق ہو، گرا ہو، بھاری ہو، کبورا یعنی بڑا، اگر تم پر بڑا گرا ہو، بھاری گزر رہا ہو، علیکم تم پر، مقامی میرا کھڑا ہونا، میرا رہنا، وتذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے، اللہ کی آیتوں سے تمہیں نصیحت کرنا، واعظ کرنا. اگر تم کو گرا گزر رہا ہو، اگر تم کو بھاری پڑ رہا ہو، تم پر اگر گرا ہو، بھاری ہو، میرا رہنا، میرا کھڑا ہونا، دین کی دعوت یعنی دعوت اللہ کے لیے میرا کھڑا ہونا، میرا یہاں قیام فرمانا، اور اس کے بعد بتذکیری یعنی میری نصیحت اگر تم کو بھاری پڑ رہی ہے تو فرمایا توکل تو وعلی اللہ توکل تو، بس میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، میں نے میرا بھروسہ اللہ پر، اللہ کی ذات پر ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. فاجمعوا امرکم، تو تم سب اپنے کام کو مقرر کر لو، جمع کر لو. وشرکاءکم، اور اپنے شرکاء کو یعنی جو تمہارے ساتھی ہیں، جو تمہارے رفقاء ہیں، تمہارے اس کام میں تمہارے معاون و مددگار ہیں اللہ کی نافرمانیوں میں اور میرے خلاف تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، تم سب اپنے شرکاء کو بھی اکٹھا کر لو. اپنے تمام کام جو کچھ بھی تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو، جو تدبیر ہے، اپنے کام مطلب کام کا مطلب تدبیر، جو تدبیریں تم کرنا چاہتے ہو تم کر لو، تم سب تم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارا کام جو ہے، جو تمہاری تدبیر ہو، جو تمہارا کام ہو، تم پر غمتاً مشتبہ نہ ہو، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، بالکل پختہ ارادے کے ساتھ تم جو کام کرنا چاہتے ہو پختہ ارادے کے ساتھ کرو، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. تمہارا معاملہ تم پر مشتبہ نہ ہو، تمہاری جو تدبیر جو تم میرے خلاف کرو گے تم، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، بالکل پختہ تدبیر ہو. ثم قضوا الیہ، پھر تم میرے ساتھ کر گزرو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو میرے خلاف، اگر تم کوئی مجھے مارنا چاہتے ہو، کوئی جو ہے مجھ پر بیک وقت حملہ کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی میرے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنا چاہتے ہو، ثم قضوا الیہ، تو میرے خلاف اپنی اس کارروائی کو تم انجام دو، پورا کرو اس کو. ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، یعنی مجھے موقع بھی مت دو، میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کروں، مجھے موقع نہ دو. دیکھیے اہل مکہ کو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال سنا دو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، گویا کہ نبی کا واقعہ بیان کرنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی آمیز ہی آیت ہے، تسلی بھی ہے. اور کفار مشرکین جو اپنی دشمنی میں اور ضد میں اور اناد میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں جو حد سے گزر رہے تھے، جو اپنی حدود پھلانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے حبیب کو تسلی بھی دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ ان کی خبر بھی تو سنا دو.
हो सकता है उनके दिल में जब नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, उनके हाल अहवाल, उनकी कौमों की जो तबाही और हलाकत की जो दास्तानें हैं जब उनके सामने बयान होंगी तो उस पर अपने आप पर उसको चस्पा करके देखेंगे ना, सब्त करके कि हाँ कहीं हम भी तो वही कर रहे हैं, कहीं हमारे साथ भी वही ना सुलूक हो जाए जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ किया था। आप तमाम लोगों को मालूम है, सूरह आराफ में आप लोग तफसील से पढ़ चुकी हैं कि नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का अज़ाब आया। किस तरह से आया? अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के दहाने को खोल दिया। अब पानी जमीन ने भी अपने खोल दिए, जमीन ने भी नीचे से जमीन से चश्मा ऊपर पड़ा पानी का, और आसमान से इतना पानी बरसा कि दोनों पानी मिल गए और बिल्कुल सैलाब आ गया। और वो जो है जो नूह अलैहिस्सलाम ने जैसे कश्ती बना रहे थे, कश्ती पानी पर तैर रही थी। इतना हो गया, इतना ज्यादा पानी हो गया कि पानी लहरें मारने लगा, मौजें मारने लगा, बिल्कुल ठाठ हर तरफ पानी ही पानी, और कश्ती जाकर के जो थी पहाड़ पर रुक गई। जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। और आप लोगों ने सुना था कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी वो नाफरमानों के साथ था। उसने नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी थी। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो भी जो है उसी एक लहर आई, उसको भी डुबा ले गई। तो नूह अलैहिस्सलाम को जाहिर सी बात है एक बात की शक्कत जो थी। पहले तो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा आज तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से कहीं पनाह नहीं मिलेगी, तुम आ जाओ मेरी कश्ती में बैठ जाओ। उसने कहा अब्बा मैं तो आप पर ईमान नहीं लाने वाला, मैं बच जाऊंगा। कहा बेटा कैसे बचोगे? कहा मैं जो भी पहाड़ पर चल जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के अज़ाब से वहां भी अमान नहीं मिलेगी। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने खुद उनका अपना बेटा एक लहर आई और उसको लेकर के चली गई, डूब गया, उनकी आंखों के सामने डूब गया। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह क्या मेरा खानदान, आपने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान को बचा लूंगा, अल्लाह क्या मेरा ये खानदान, ये अहले खानदान नहीं था मेरा अपना बेटा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, नबी के अहले खानदान तो अहले ईमान हुआ कर, यानी मोमिनीन से उनका रिश्ता है। अब मोमिनीन खा वो गैर हो या अपने हो या बेगाने, अगर अपने ईमान नहीं लाते, अपना सुलभी अपना जो है बेटा हो, अपना जो नस्बी बेटा अगर वो ईमान नहीं लाता तो वो भी आपके खानदान से नहीं। इससे ये पता चला कि नबी के अहले खानदान जो होते हैं वो अहले ईमान ही होते हैं। तो अहले मक्का को नूह अलैहिस्सलाम उनकी कौम का हाल सुना दो ताकि मालूम हो जाए कि मुकज़्ज़िबीन और मुफ्तरीन को हकीकी कामयाबी नहीं मिल सकती। जो अल्लाह पर झूठ करते हैं, जो अल्लाह पर इफ्तराबाजी करते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिल सकती। उनकी उछल कूद और चमक दमक महज चंद रोजा है जिसका अंजाम हलाकत और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। अहले मक्का को कौम नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या से इबरत हासिल करना चाहिए। इसी तरह वो भी अगर अल्लाह के रसूल को सताते रहे, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा ऐसे ही को परेशान करते रहे, सताते रहे, तंग करते रहे और अल्लाह की आयत का इनकार करते रहे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत और कुफ्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत से उनके कुफ्र शिर्क से बाज न आए तो उसका भी वही अंजाम होगा जो। और इस वाकया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और तशफ़्फ़ी है, या नबी आप इन लोगों की शरारतों और उनकी अदावतों से दिल गिरफ्ता ना हो, आप रंजीदा खातिर ना हो, आपके दिल में ज़र्रा भर भी रंजो गम ना हो, क्योंकि हर नबी को इस तरह के हालात से दो चार होना पड़ा। अल्लाह ताला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल की मुद्दत में अल्लाह ने उनके जरिए से दीन के काम को पूरा किया। उसके बाद अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की मोहर लगा करके अल्लाह ताला ने आप को अपने पास बुला लिया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी थे, जलील क़द्र नबी थे, लेकिन 950 साल तक अपने कौम को समझाते थे। 950 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता। तो नबी के लिए एक तसल्ली आमेज अल्फाज में है, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम का वाकया देखो कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तो 950 साल समझाया, और इससे पहले अंबिया किराम को तो अरसा दराज तक दुश्मनों की तानो तशनी और तमस्सुर का निशाना बनना पड़ा। यानी और जो अंबिया किराम जो पीछे गुजर चुके हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, शुएब अलैहिस्सलाम है, लूत अलैहिस्सलाम है, और जो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है, तमाम अंबिया किराम जो गुजरे, तो इनको अल्लाह ताला ने अच्छी भली उम्र जिंदगियां दी और इन्होंने अपनी कौम को बड़ी लंबी जिंदगी तक जितनी जिंदगी थी उसको समझाते रहे, लेकिन वो ऐसे ही ताना तशनी करते रहे और नबी का मजाक उड़ाते रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला यहाँ जो है तसल्ली दे रहा है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। इससे पहले तमाम अंबिया के साथ यही होता रहा है, उनकी कौम उनके साथ ऐसे ही करती नहीं।
لیکن تمام انبیاء کرام نے صبر و ثبات کا ثبوت دیا اور آخر کار حق ہی غالب رہا اور حق و صداقت کے دشمن تباہ برباد اور ہلاک کر دیے گئے۔ اور عام سننے والوں کو ان تفصیلی واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہونے کے باوجود کبھی کسی جن و بشر کی شاگردی آپ نے اختیار نہیں کی، پھر بھی پچھلی قوموں کے اور انبیاء کے صحیح واقعات پختہ احوال بیان فرما رہی ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں کہ کتنے پہلے جب دنیا وجود میں آئی آدم اسلام سے لے کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام واقعات آپ بالکل ٹھیک درست جیسا کہ تورات انجیل اور زبور میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تورات کے عالم تھے، نہ زبور کے عالم تھے، نہ انجیل کے عالم تھے، نہ قرآن مجید کے عالم تھے، لیکن بالکل ٹھیک درست بالکل صحیح واقعات جو پیش آئے قوموں کے حالات، جو ان کی تباہی بربادی کی ہلاکت کی جو داستانیں، سب اللہ کے رسول بالکل صحیح واضح الفاظ میں قرآن میں بالکل صحیح بیان کر دیا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے۔ اب اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قرآن ہے کس کا کلام؟ یہ کلام الہی بھی ہی تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیچھے ماضی کی حالت کیسے معلوم ہوئی اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا، پھر قیامت جب ہوگی تو پھر حالات کیا ہوں گے، ہم کس حالات سے دوچار ہوں گے، جنت اور جہنم، یہ تمام ظاہر سی بات ہے۔ نبی اپنے سے کیسے بنا سکتے ہیں یہ سب باتیں، کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو چار اور ناچار یہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ نظر کا معلم کوئی انسان نہیں بلکہ سب کا خالق اور مالک اور رازق اللہ تعالیٰ، اللہ کے ساتھ۔ یہ تو اصل کی سچائی کی ایک واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تمہاری خوشی، تمہاری ناراضگی، تمہاری موافقت اور مخالفت کی جو ہے، نبی نے کیا کہا نوح علیہ السلام نے کہ تمہاری خوشی اور تمہاری ناراضگی کی، تمہاری موافقت کی، تمہاری مخالفت کی مجھے ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں۔ اللہ توکل تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ تمام انبیاء کرام کی طرح میرا بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اگر میری تذکیر و تنبیہ، موعظت و نصیحت بری لگتی ہے تو لگا کرے۔ میں اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ میرے خلاف اگر کوئی کارروائی تم کرنا چاہتے تو کر لو، اپنے تمام رفقا کو بلا لو، اپنے ساتھیوں کو بلا لو، اپنے تمام فردی معبودوں کو اور خداؤں کو بھی بلا لو، سب کو اکٹھا کر لو، سب مل کر کے غیر مشکوک طریقے سے کوئی رائے قائم کرو میرے خلاف، اور جو کچھ تم کر گزرنا چاہتے ہو کر گزرو میرے خلاف، جو چاہتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بیت وقت تم سب مل کر کے میری جان لینا چاہتے ہو تو وہ بھی کر گزرو، یا میرا فیصلہ نافذ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر لو، اور مجھے لمحہ بھر کے لیے مہلت بھی مت۔ پھر تم خود مشاہدہ کر لو گے کہ پیغمبرانہ استقامت اور توکل کا پہاڑ تمام دنیاوی طاقتوں اور تدبیروں سے ٹکرانے سے گریز نہیں کرے گا۔ پیغمبر ہیں جن کا بھروسہ فقط اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم سے تمام باطل طاقتیں چور چور ہو جائیں گی، کیونکہ نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، نبی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تب اللہ تو تمام بندوں کے ساتھ اپنے ہیں، لیکن نبی کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم نے اعراض کیا، اگر تم نے رخ پھیر لیا اپنا، اگر تم نے درگزر کیا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کوئی نصیحت پر کان نہیں دھرتے ہو، اگر تم میری نصیحت سے دور بھاگتے ہو تو فَمَا سَأَلْتُكُم، میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں، مِّنْ أَجْرٍ، کسی بھی اجر کا، کوئی کسی بھی بدلہ کا میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ میری نصیحت، میری محنت، میری مشقت سب اللہ کے لیے، میں تم سے کوئی اجر مانگ رہا ہوں، تم سے کچھ سوال کر رہا ہوں، کوئی مطالبہ میرا ہے، میں تو بس نصیحت کیے جا رہا ہوں۔ ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے، میرا بدلہ نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ۔ وہ امید تو نہ من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، اطاعت گزار ہو جاؤں، اور ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا۔ سیدنا ابراہیم السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا کہ میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، اللہ کا فرما بردار، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں میں پہلا اللہ کا بندہ ہوں، اور ہر نبی نے یہ بات کہی، اور نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں سے سب سے پہلا فرما بردار ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تمہارے مقابلے
मैं घबराता हूँ। मैं किसी मुसीबत से नहीं घबराता, जिस्मानी हो या मेरी माली हो या मेरी जानी कोई भी तकलीफ, और न ही माली नुकसान ही का कि मुझे कोई फिक्र है, क्योंकि दीन की इशाअत और दावत तबलीग और जाफिशानी का मैं तुमसे कोई भी मुआवजा तलब नहीं करता कि मुझे अंदेशा लायक हो जाए, तुम्हारी नाराजगी से मेरी तनख्वाह रुक जाएगी। तो मेरी तनख्वाह तुम नहीं दे रहे हो कि मैं तुम नाराज हो जाओगे तो मेरी तनख्वाह रुक जाएगी, मेरा खाना कपड़ा कैसे चलेगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। या तुम किस लिए बिदक रहे हो कि मैं तुमसे अपनी जद्दोजहद का कोई मुतालबा और कोई बदला और मुआवजा हासिल कर रहा हूँ? मैं अपनी कोशिश का कोई बदला भी नहीं मांग रहा हूँ तुमसे। ऐसा और इसका देना तुम्हें बड़ा गिरा गुजर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम पर कोई बोझ ला रहा हूँ। मैं जिस मालिक का काम कर रहा हूँ, मैं जिस मालिक का बंदा और गुलाम हूँ, जिसका मैं हुक्म बजा रहा हूँ, उसी के जिम्मे मेरी उजरत है, उसी के जिम्मे मेरा सब कुछ है। मैंने उसके ऊपर तवक्कुल किया, उसकी रहमत की उम्मीद का मैं उम्मीदवार हूँ, और उससे बेखौफ, और मैं दुनिया से बेखौफ होकर अल्लाह के दीन की खिदमत अंजाम दे रहा। तो भला मुझे तनहा कैसे छोड़ सकता है, मुझे अपनी रहमत से कैसे मायूस कर सकता है? मेरा भरोसा अल्लाह की जात है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे मारना चाहते तो मार लो, मेरे साथ तुम कोई कार्रवाई करना चाहते तो कर लो। नूह इस्लाम ने बिल्कुल मजबूती से, साबित कदमी से उनके सवालों का जवाब दिया और कहा जो कुछ करना चाहे तो कर लो। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए जो है ये आयत उनके सामने पेश की जा रही है, पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला, ताकि ऐ नबी तुम भी ऐसे ही मजबूती से, साबित कदमी से अपने मिशन पर जमे रहो। ऐ कुफार मुशरिकीन की गोगा आराइयों, इनकी तरह तरह की खुराफातों और इनका तरह तरह के सवालात और मुतालबों से तुम बददिल ना हो, पीछे ना हटो, जमे रहो अपने मिशन पर बिल्कुल कारबंद रहो, इनकी परवाह ना करो। और कुफार मुशरिकीन जो परेशान कर रहे हैं उनके लिए तंबीह है, तंबीह है, तज़कीर है, नसीहत है, याद दहानी है कि तुम भी अगर ऐसा ही, तुमने अगर नूह इस्लाम के कौम जैसे नूह इस्लाम के कौम ने अपने नबी के साथ जैसा किया था, वैसे अगर तुमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया तो तुम्हारा भी हशर कौम नूह से कुछ अलग नहीं होगा, वही हशर होगा जैसा कि कौम नूह हलाक और बर्बाद कर दी गई। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है, अरे एक दफा आदम इस्लाम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो दुनिया आबाद हुई थी, दुनिया। फिर नूह इस्लाम ने जब नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को निश्च नाबूद कर दिया, मिटा दिया था। इसलिए नूह इस्लाम की कश्ती में हर जानवर का एक जोड़ा भी नूह इस्लाम ने अपनी कश्ती में रख दिया था, क्योंकि दुनिया बिल्कुल खत्म हो रही थी। फिर दुनिया सरे नौ आबाद हुई नूह इस्लाम के बाद, इसीलिए नूह इस्लाम को आदम सानी दूसरा आदम कहा जाता है। 40 मर्द रवायत में आता है कि 40 मर्द या 40 औरतें, बाद रवायत में है कि 80 मर्द 80 औरतें नूह इस्लाम की कश्ती पर, यही लोग 950 साल की मुद्दत में यही लोग इतनी ईमान लाए। सोचिए, इतनी मेहनत के बाद 950 साल, कितना तवील अरसा, कितनी तवील मुद्दत दराज के बाद ईमान मिला तो 40 मर्द 40 औरतें। और इसमें इख्तलाफ भी है, कम बेश भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा 100 से ज्यादा तो पार नहीं हुई थी, उससे कम ही थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल के 23 साल मुद्दत में देखिए कहां से कहां तक दीन का डंका बजा, कितना इस्लाम फैल गया था। आपकी जिंदगी में फला फूला था, कहां कितनी तरक्की हुई, कितने लोग जो लोग आते थे आप उनके हाथ में कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। बाहर के लोग भी आते थे, मदीना के अतराफ जमाने में, मक्का के अतराफ जमाने के दूर दराज के लोग आते थे, सुनते थे और आते थे और कलमा पढ़ मुसलमान होते थे। अल्लाह ने फरमाया नूह इस्लाम की कौम ने इनकार कर दिया, झुठला दिया। बस हमने उसको नूह इस्लाम को और जो उसके साथ थे, जो उसके साथ नूह इस्लाम के साथ जो ईमान लाए थे उसको बस हमने निजात दी। फिर फुल के कश्ती में, यानी कश्ती में जो उसके नूह इस्लाम थे और उनकी कौम के जो लोग थे जो ईमान लाए थे उनके साथ अल्लाह ने कश्ती में तमाम को हुक्म दिया तुम सब कश्ती में सवार हो जाओ। अब दुनिया मिटना चाहती, अल्लाह दुनिया को मिटाना चाहता, कश्ती में सवार हो गए। उसके बाद अल्लाह ने बारिश का तूफान भी, वजह अल्लाह खलाइफा, और हमने उनको जानशीन बनाया, कायम मुकाम बनाया।
दुनिया से खत्म कर दिए गए, फिर अल्लाह ने उनके बाद इनको खड़ा किया, और खड़ा किया, यानी वो उनके कायम मकाम बनकर खड़े, जानशीन बनकर खड़े हुए। जैसे कुरान में अल्लाह ताला जगह जगह धमकी दे रहे हैं ना, तंबीह कर रहे हैं कि मेरे बंदो अगर तुमने नाफरमानी की तो अल्लाह तुमको मिटा देगा, अल्लाह तुमको हटा देगा, फिर तुम्हारे जानशीन तुमसे बेहतर अच्छे लोगों को खड़ा करेगा। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ये हम वाकया समझ कर ना सुने, बल्कि दिल के कानों से, हम दिल की गहराइयों से इसको सुने कि जाहिर सी बात है अल्लाह का फैसला किसी पर भी आ सकता, जो अल्लाह उसके खिलाफ फैसला कर सकता है। अल्लाह बाख्तियार है। और हमने गर्क कर दिया, हमने अल्लज़ीना उन लोगों को कसबू बेआयातिना, जिन्होंने कसबू यानी जिन्होंने तकज़ीब की बेआयातिना हमारी आयत की। अल्लाह ने फरमाया कि हमने उन लोगों को डुबो दिया था जिन्होंने हमारी आयत की तकज़ीब की। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुनज़रीन, फंजुर पर देखो कैसा था आक़िबतुल मुनज़रीन, डराए जाने वालों का अंजाम कैसा हुआ, कैसा था। देख हमारी आंखों के सामने है। कश्ती नूह भी आज दुनिया में मौजूद, आज भी दुनिया में मौजूद है। टूटी पहाड़ भी आज भी दास्तान नूह बयान कर रहा है, खड़ा है अपनी जगह। कौमें तो खत्म हो गई, मिट गई, लेकिन अभी मिली, जो दुनिया से तो मिल गई, लेकिन अभी आखिरत में उनका हिसाब भी बाकी है। यहीं से खत्म नहीं हो गया उनका सब कुछ। जो देख ले कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ, उनको नसीहत करते हुए सदियां गुजर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों उनको समझाया। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई कमी और कोई कसर, लेकिन उल्टा उनका इनाद और दुश्मनी उनकी बढ़ती चली गई। उस वक्त पानी का सख्त तूफान भेज दिया, तमाम मुकज़्ज़बीन गर्काब कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और चंद नफूस हैं, चंद लोग, कुछ लोग थे जिनकी तादाद में इख्तिलाफ है कि वो मर्द औरत मिलाकर के 40 थे कि 80 थे, उनमें इख्तिलाफ है। बस यही लोग महफूज हैं जिन्होंने नबी का साथ दिया और उन पर ईमान ले आए। उन्हीं से आगे नस्ल चली और ये डूबने वालों के जानशीन उनकी जगह आबाद हो गए। फिर जब तक अल्लाह ने इनको आबाद, जब तक ये खैर पर रहे अल्लाह ने इनको आबाद। उसके बाद जब इन्होंने सरकशी की, जब इन्होंने सर उठाया अल्लाह के खिलाफ, जब अल्लाह के मुकाबले में खड़े हुए, तो अल्लाह ताला ने फिर नबी भेजा समझाने के लिए। बार बार पैदल पे अल्लाह नबी भेजता रहा। उसके बाद अल्लाह हर एक को मिटाता रहा। अब देखिए आगे आ रहा है कि सुम्मा बअसना मिन बादिही रसूलन इला कौमिन फजाअू बिल बय्यिनात फमा काना लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल। फिर हमने उठाया मिन बादिही, उसके बाद रसूलों को, यानी बहुत से रसूलों को हमने भेजा। बासा या रसूल उठाना, भेजना, फिर हमने भेजे उसके बाद बहुत से रसूलों को। रसूल की जमा रसूल आती है, यानी रसूलों को, एक दो रसूल नहीं, पैदर पे रसूल अल्लाह ने भेजे। फिर बाद इला कौमिन, उनकी कौम की तरफ। फजाअूहुम बिल बय्यिनात, बस वो वाज़ेह निशानियां, दलीलें, बय्यिनात लेकर के आए, खुली खुली दलीलें लेकर के आए। अल्लाह के कुरान की जाहिर सी बात है, अल्लाह के कलाम, वो तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, सब आसमानी तो किताब थी, सब अल्लाह की भेजी हुई किताबें थी। अल्लाह ने किताबें भेजी, सहीफे भेजे, और नबी की ज़बानी अल्लाह ने उनको समझाया, उनको तंबीह की। अब खुले बाकायदा मोजिज़ात भी तो अपने तमाम अंबिया किराम को अल्लाह ने दिए, कुछ ना कुछ मोजिज़ात वो लेके दुनिया में आए। तो अल्लाह ने फरमाया खुली खुली दलीलें हमने लेकर भेजी। फमा काना लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, और वो ऐसा नहीं हुआ कि वो ईमान ले आए इस वजह से कि पहले झुटला चुके थे, इसी वजह से वो ईमान नहीं ले आए। कज़ालिका नत्बउ अला क़ुलूबिल मुअ्तदीन, कज़ालिका इसी तरह से नत्बउ हम मोहर लगा देते हैं अला क़ुलूबिल मुअ्तदीन, यानी हद से गुजर जाने वालों, हद से तजावुज करने वालों के दिलों पर इसी तरह से मोहर लगा देते हैं, अल्लाह ने फरमाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने फरमाया ना हमने बहुत से रसूल भेजे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी कौमों की तरफ वाज़ेह आयात और बय्यिनात के साथ अल्लाह ने भेजा, लेकिन उनकी रविश में कोई तब्दीली नहीं है। वही तरीका, वही शरपसंद वाला तरीका अख्तियार करते रहे। वो जिस तरह नबी के आने से पहले बुराइयों में डूबे हुए थे, उसी तरह नबी के आने के बाद भी बुराइयों में डूबे रहे। नबी उनको समझाते रहे, उनको नसीहत करते रहे, लेकिन नबी की
बात मानने पर राजी नहीं हुए, बल्कि नबी को जान से मारने की धमकियां भी देने लगे और तरह तरह की खुराफतें बिदअतें भी करने लगे, और ज्यादा मनबड़ हो गए। कोई मुसीबत आती, कोई परेशानी आती तो नबी से कहते कि तुम्हारी नहुसत है, हमारे दरमियान वो जो है बदफाली भी लेने लगे नबी से कि हमारे दरमियान जब से तुम आए हो तरह तरह की मसाइब वाला मुसीबतें टूट रही हैं, ये तुम्हारी वजह से है। आखिर अपने तकसीब पर इसी तरह से आए रहने की वजह से अज़ाब इलाही से दो चार हो गई, उन्हें भी दुनिया से नाबूद कर दिया। यानी आपने पढ़ा पीछे सूरह आराफ में कि तमाम अंबिया आए, कौम हूद, कौम समूद, कौम लूत और कौम सालेह इस्लाम, कौम शुअब इस्लाम, तमाम कौमों को अल्लाह ने हलाक कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया। कितने जो है कैसे वो ताकतवर थे, बड़े जबरदस्त थे, बड़े मालदार थे, बड़े खुशहाल थे। आप सोचिए तो सही कि वो जो है महलों में रहते थे, सोने चांदी के बर्तनों में, कोई मामूली आदमी थोड़ी खाना खाता। जिसके पास बहुत दौलत होती वही सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाता है, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते। आयशो इशरत की उनकी कोई मिसाल ही नहीं थी, इतने मालदार थे, इतने खुशहाल थे। खूब उनकी तिजारत में अल्लाह ने तरक्की दी, उनके बागात में, उनके फल फूल में, खेत खलियाने में अल्लाह ने खूब तरक्की दी थी, खूब फले फूले, बड़े लहीम व शहीम थे। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया, वो ऐसे उल्टी पड़ी थी जैसे खजूर तने होते हैं, उनकी तंदुरुस्त तवाना और लंबे तरंगे भी थे। आप सोचिए, फिर भी अल्लाह की अज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से ना बच सके। तुम अब्बासना मिन बादिहिम मूसा व हारून इला फिरऔन व मलाइहि बिआयातिना फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन। अल्लाह ने फरमाया तुम अब्बासना मिन बादिहिम, फिर उसके बाद हमने उठाया, हमने भेजा मूसा को, वो हारून और हारून को। यानी अल्लाह ताला फरमाया उसके बाद हमने मूसा और हारून को नबी बना करके भेजा, इला फिरऔन व मलाइहि, फिरौन उसके सरदारों के पास, मतलब उन्होंने सरदार होगा, फिरौन के पास, उसके सरदारों के पास, बिआयातिना, अपनी निशानियां लेकर, अपनी निशानियों के साथ हमने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा था। फिर उनके पास, फिर उनके दरबार में जाओ, उनके पास जाओ और उसको डराओ। फस्तकबरू, बस उन्होंने तकब्बुर किया, घमंड किया, इस्तिकबार किया। वकानो कौम मुजरिमीन, वो मुजरिम कौम थे, वो गुनाहगार लोग, वो थे ही गुनाहगार। ये सब अल्लाह ने फरमाया, ये सब गुनाहगार थे ही, यानी सब जराइम पेशा लोग थे, पहले से ही नाफरमान थे, नाफरमानी की आदत उनके गुट्ठी में पड़ चुकी थी। इख्तियार करते हुए अल्लाह के रसूलों का इनकार करते, यानी मुतकब्बिराना चाल चलते थे, मुतकब्बिराना इनकी बातें होती थी, बड़े तकब्बुर में। तभी तो बनी इस्राइल को सभा कर दिया करते थे। फिर उन्हीं का तो ये आदेश था, ये हुक्म था उसका कि बनी इस्राइल में कोई बच्चा जिंदा न रहने पाए, इनकी नस्ल ही ऐसे खत्म हो जाए, कोई नस्ल ही नहीं चले, बस औरतों को जिंदा रखा जाए, लड़कों को तबाह कर दिया जाए। किसी भी बनी इस्राइल के किसी भी घर से रोने की आवाज आती थी, हर वक्त फिर उनके दौड़ा करते थे, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। कोई बच्चा पैदा होता था उसको फौरन तबाह कर दिया जाता था। कितनी बड़ी आजमाइश थी, आप सोचिए कितनी बड़ी आजमाइश थी, कैसा इम्तिहान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम बड़े अच्छे, फिर भी हम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतने गुनाहों के बावजूद, इतनी नाफरमानियों के बावजूद देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है। आजकल की रस्म रवाज आप देखिए कि कितनी फजूल खर्चियां हैं। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आपको सरोत दी है, आराम और राहत दिया है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसमें हम अल्लाह को याद करते, अल्लाह के नाम पर हम खर्च करते, और अल्लाह के जो जरूरतमंद लोग उन पर हम खर्च करते, मदरसे मसाजिद में खर्च करते। लेकिन आज हमारे पैसे कहाँ पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है देखते हैं कि जब आज हल्दी है, आज मेहंदी है, आज पीले कपड़े पहने जा रहे हैं, फिर लाल कपड़े पहने जा रहे हैं, तो फलाने ढिमाके, इतने खुराफात, फिर लेन देन में इतनी फजूल खर्चियां हैं। अल्लाह बचाए, अल्लाह के अज़ाब बहुत करीब, हम अल्लाह के अज़ाब को दूर न समझे। बनी इस्राइल से अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का शर्फ हमको हासिल है, इसलिए अल्लाह ताला अपने अज़ाब से हमको बचा रहा है। अल्लाह ताला जब शहर के वक्त अल्लाह देखता है कि उसके कितने बंदे सजदा रेज़ होते हैं, तड़प तड़प के रोते हैं, अल्लाह से फरियादें करते हैं, और जो है तो अल्लाह ताला अपने अज़ाब को रोक लेता है। अल्लाह का अज़ाब आना चाहता है, लेकिन अल्लाह अपने अज़ाब को रोक लेता है। किसी के आंसू अल्लाह के अज़ाब को रोक देते हैं, किसी के ताबत फरमाबरदारी अल्लाह के अज़ाब को रोक लेती है। वरना हम जैसे नाफरमान पता नहीं कब का अल्लाह के अज़ाब में पिस चुके होते। मेरी बहनों, कुरान सुनना ही बहुत शाबाशी नहीं है, उस पर अमल करना शाबाशी है। खूबी तो जब है जब हम अमल करें, क्योंकि एक अगर मरीज है, अपने जेब में डॉक्टर का नुस्खा लेकर के अगर घूमेगा तो कभी वो शिफा नहीं पा सकता।
دنیا اور آخرت دونوں کامیابی، دونوں جہان میں ان کو کامیابی نہیں مل سکتی جب تک عمل نہیں کریں گے. آپ جب تک ڈاکٹر کا نسخہ استعمال نہیں کریں کبھی بھی آپ بیمار نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو شفا نہیں ہوگی. ہمارے دلوں کو شفا کیسے ملے گی؟ ہمارے دلوں کو آرام راحت کیسے ملے گا؟ جب قرآن کو ہم عمل کریں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں قرآن کو نافذ کریں. اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مستقیم پر کو چلائے. پیشہ لوگ تھے، نافرمانی کی عادت ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی. تکبرانہ روش اختیار کرتے ہوئے اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیا. انجام سے رتی بھر بھی خوف ان کو محسوس نہیں ہوا. آخر اللہ نے بڑی زبردست پکڑ فرمائی. اللہ نے فرعونیوں کی بڑی زبردست پکڑ فرمائی. اللہ نے قرآن فرمایا، ہم نے اس کو بڑا زبردست کو پکڑا. اب میری پکڑ بڑی سخت ہوگی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے نشان عبرت بنا دیا. میری پیاری بہنوں، فرعون آج بھی نشان عبرت ہے. ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنے موبائل میں آج دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں کہ آج نشان عبرت بنا ہوا فرعون. آج سوچو کتنی صدیاں گزر گئی جبکہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا تھا، اپنے آپ کو حکمران اعلیٰ رب کہلاتا تھا. آپ سوچیے وہ رب تھا، رب ہوتا تو اتنا بیار و مددگار بالکل مردہ. آج بھی وہ پڑا ہوا ہے میوزیم میں، اس کی لاش، اب تک اس کی لاش تو پتہ نہیں کب کے ٹھکانے لگ چکی ہوتی، کہیں اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی. لیکن اللہ نے نشان، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، اب تک ہم دنیا کے لیے نشانی بنا دیں گے. اللہ نے آج نشانی بنا دیا. آج ہم دیکھتے ہیں اس کو، نہ سڑی، نہ گلی، نہ جو ہے کسی قبر کی، نہ کسی قبر کی مٹی نے قبول کیا اور نہ کیڑوں مکوڑوں نے اس کو قبول کیا. عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشان عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، فلما، بس جب جاءهم الحق من عندنا، ہمارے پاس سے ان کے پاس، جب حق ان کے پاس آ گیا، ان تک حق پہنچ گیا، قالوا، تو انہوں نے کہا ان هذا لسحر مبين، کہ بلا شبہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو صریح جادو ہے، بالکل واضح جادو ہے. سوچیے ان کی عقل اتنی ناقص تھی، اتنی ناقص، اتنی کش فہمی کا شکار تھے، بس جادو سے زیادہ آگے کچھ سوچتے ہی نہیں تھے. قرآن جب نازل ہوا تو کفار مشرکین مکہ نے کہا یہ جادو ہے. نبی کے نعوذ باللہ، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، یہ اللہ کی آیات کو انہوں نے جادو بتا دیا، نبی کے کلام کو جادو بتا دیا انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی نشانیاں لے کر کے آئے تو ان کی قوم نے ان کو جادو بتا دیا. فرعون کے جو سردار تھے، موسیٰ علیہ السلام کے معاصرانہ کلام کو سن کر اور ید بیضا اور عصا، یعنی عصا جو لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، لاٹھی کو چھوڑ دیتے تھے دہا بن جاتا تھا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو جب وہ بغل میں دباتے تھے پھر نکالتے تھے، بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگتا، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے ایسے بالکل روشن چمکدار ہاتھ نکلتا تھا، نورانی، بنا کسی عیب کے. اس کے بعد پھر بغل میں دبا دیتے تھے، پھر ویسے ہی صحیح سالم جیسا پہلے ہاتھ تھا ویسے ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات ایک موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. عالم جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ اللہ کے معجزے کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو صریح اور کھلا ہوا جادو ہے. کیونکہ ہر زمانے کے کفاروں اور باطل پرستوں نے کوئی بھی فوق العادت چیز جو بھی اللہ نے دکھائی، جو بھی اللہ نے معجزہ بھیجا، جو عادت سے پرے تھا. ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ آگ کا کام ہے جلا دینا. اب اگر آگ نہ جلائے تو یہ اللہ کا معجزہ ہے نا. چھری کا کام ہے ذبح کر دینا. اب آگ نے جو ہے اللہ کے جو ہے خلیل کو نہیں جلایا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے قرآن میں فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی، تو ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلاما، اور سلامتی، علی ابراہیم پر، یعنی میرے خلیل کے لیے آیا تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جائے، یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ میرا ابراہیم ٹھنڈک سے مر جائے. آپ کا لفظ لگا بردن و سلاما، اور سلامتی بن جا. جو ہم ایک دوسرے کو سلام بھیجتے ہیں، سلامتی کیا ہی چیز، کیا ہی سلامتی، یہ کیسے الفاظ ہے. آپ سوچیے کہ اللہ نے کتنا بہترین کلام ہم کو عطا فرمایا. سلام علی ابراہیم اللہ نے فرمایا. تو آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ کے خلیل کو آگ نے نہیں جلایا. چھری کا کام ہے ذبح کرنا، لیکن اللہ کے بندے سبی اللہ ابراہیم السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل السلام کو چھری نے نہیں کاٹا، نہیں ذبح کیا. وہ مڑ جاتی تھی، فوراً رک جاتی تھی،
نہیں چلتی تھی۔ اسی طرح سے کوئی بھی فوقل عادت، کوئی بھی کام جب دنیا میں وجود میں آتا ہے تو اللہ کا معجزہ ہی ہوتا ہے۔ تو ان نالائقوں نے جب دیکھا کہ یہ فوقل عادت کوئی چیز ہے جو عادت سے اوپر ہٹ کر کے ہے، تو انہوں نے کہا اس کو جادو کہا، کیونکہ ان کی سوچ ہی اتنی ناقص تھی کہ وہ جادو سے اوپر اٹھ کر کچھ سوچتے ہی نہیں، بس ہر بات کو جادو جادو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ اسحر ھذا، بھلا کیا یہ جادو ہے؟ تم اس کو جادو کہتے ہو، بھلا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر جو ہوتے ہیں، وہ جادوگر جو ہوتے ہیں، وہ نجات نہیں پاتے، وہ فلاح نہیں پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں جادوگر ہوں تو میں فلاح مجھے نہیں ملے گی۔ جادوگر بھی کبھی فلاح پایا کرتے ہیں۔ جادوگر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جادوگر ہی اپنے جادو کے کرتب دکھاتے ہیں بس اپنے پیٹ کی، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اور میں یہاں کمائی کرنے کے لیے تھوڑی آیا، میں اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغام اور اللہ کا میسنجر بن کر کے آیا ہوں۔ میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے آیا ہوں، دین کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اور فرمایا ولا یفلح الساحرون، ساحر فلاح نہیں پایا کرتے۔ بھلا کیا تم حق کو جادو کہتے ہو؟ کیا جادو ایسا ہی ہوتا ہے؟ اور کیا جادو کرنے والے نبوت کا دعویٰ کر کے حق اور باطل کی کشمکش سے نکل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سحر اور معجزہ میں یہ کم عقل کہاں تمیز کر سکتے؟ ان کے لیے تو سونا اور پیتل دونوں برابر ہیں، نالائقوں کے لیے۔ ہیرا کی قدر جوہری ہی جان سکتے، یہ جوہر شناس ہوتے تو نبی کو اور نبی کے معجزات کو پہچانتے، اللہ نے جو معجزہ دے کر کے بھیجا۔ حق و باطل کو پرکھنے کا ہنر تو اہل ایمان کو۔ مومنین جو ہے، دیکھو مومنین نے کیسا پرکھا، قرآن کی ایک آیات کو جانچا، پڑھا اور کانوں سے سنا، دل کے کانوں سے سنا، اس پر غور و خوض کیا، اور فوراً نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا کہ ہاں یہ دنیا کے کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی کی لائف کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب۔ کیونکہ دنیا کی کوئی کتاب ماضی پر گفتگو کر سکتی ہے، آپ کے حال میں جو حالات جو آپ کے سامنے پیش آ رہا ہے اس پر گفتگو کر سکتی ہے، لیکن مستقبل پر تو کوئی گفتگو نہیں کر سکتی۔ کیسا بھی مصنف ہو، کیسا بھی لکھنے والا، کتنا بھی بہترین خطیب ہو، لیکن نہ اس پر کچھ کہہ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا، اور وہ بھی پیچھے داستان ایسی بالکل حقیقت، بالکل واضح الفاظ میں۔ کوئی مصنف ایسا بھی نہیں لکھ سکتا۔ تاریخ اگر لکھے گا بھی تو تاریخ میں بڑی روایتیں، اختلافات ہوگا۔ کیا ایک جادوگر، اب سوچنے کی بات بنی ہے، کیا ایک جادوگر اس قدر با اخلاق، اس قدر پاکیزہ صفت، روشن اور نورانی چہروں والا، تقویٰ کے نور سے آراستہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایک جادوگر ایسا ہوتا ہے؟ جادوگروں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیا ان کافروں نے جادوگروں کو دیکھا نہیں؟ تو جادوگر ہوتے کیسے؟ جادوگروں کے چہرے سے وحشت ٹپکتی، جادوگروں کا چہرہ ہی بھیانک اور خوفناک ہوگا، یہ چہروں کی بھی شناخت نہیں رکھتے۔ کیا اس قدر سچا اور معصوم چہرہ کسی جادوگر کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو جادوگر کہتے تھے، جن کی معصومیت پر ظاہر سے بات ہے، آپ سوچیں کہ ہر چیز قربان، دنیا کی ہر شے جن کی معصومیت پر قربان تھی، جن کی سچائی پر دنیا کی ہر شے قربان تھی، لیکن یہ لوگ جادو کہتے تھے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ۔ کیا محبت و راہ، محبت و وفا کا پیکر ایک جادوگر ہو سکتا ہے؟ افسوس اور افسوس کہ ان کی عقلوں پر حقیقت میں غفلت کے پردے پڑے ہوئے، ان کے دل بالکل کفر شرک کی غلاظت سے نجس ہو گئے ہیں، جو نورانیت اور شیطانیت میں تمیز نہیں کر سکتے، ان کی عقلیں ماری گئی، یہ نہیں سمجھتے کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی کون، نبی ڈائریکٹ اللہ سے کلام فرماتا ہے، اللہ کی اپنی طرف اپنا نور نبی کے اوپر نازل کرتا ہے، نبی کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، نبی کا پورا جسم نورانی ہو جاتا ہے، نبی جب چلتا ہے تو اللہ بادل کا سایہ کرتا ہے۔ کیا ان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں؟ نبی کو جادوگر کہہ رہے ہیں؟ کیا کسی جادوگر کے سروں پر بھی بادل کا سایہ ہوا کرتا ہے؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا وما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لتلفتنا، تاکہ تو ہم کو پھیر دے، وما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی ہمارے اس رسم و رواج سے، ہمارے ان طریقوں سے، ہمارے ان اعمال سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، اپنے باپ دادا کی پیروی
हमारे बाप दादा से होती चली है, ये हमारे बाप दादा की सुन्नत रही। यही तो जाहिल भी कहते थे, यही तो कुफार मुश्रिकीन भी कहते थे, यही तो हर जमाने के नबी के जो मुकस्सरीत थे, नबी को झुठलाने वाले थे, यही तो कहते थे कि क्या तू हमारे पास इसीलिए आया है अपने दीन की दावत लेकर के, अल्लाह की आयत को लेकर के, इसीलिए हमारे पास आया कि हमको हमारे बाप दादा के दीन से तू फेर दे, हमारे बाप दादा के तरीकों से तुमको हटा दे। हम अपने बाप दादा के तरीके की पैरवी करते थे। बाप दादा का तरीका कोई दलील नहीं मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के कुरान की आयत तो दलील है, नबी की जो बात है, नबी का जो कलाम है वो तो दलील है, हदीस है। लेकिन किसी इंसान का तरीका वो दलील नहीं हो सकता। खाओ कितना वो बादशाह वो बुजुर्ग हो, अगर वो अल्लाह के रास्ते से हटा हुआ तो उसका कोई काम हमारे लिए दलील नहीं, उसका कोई काम हमारी सुन्नत नहीं है, और हम हमको अपनी जिंदगी में उसको नाफिज नहीं करना, कितना भी पहुंचा हो, बुजुर्ग हो या वली हो। अगर कुरान सुन्नत के खिलाफ है तो हम उसका अमल हमारे लिए कोई दलील नहीं। और तुम दोनों को सरदारी, यानी तुम दोनों जमीन में बड़ाई चाहते हो, सरदारी चाहते हो, इसीलिए तुम हमारे पास आए हो। यानी फिरौन और फिरौन के चाहने वाले जो फिरौन के सरदार थे, वो देखिए कैसा इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम दोनों भाई हारून इस्लाम और मूसा इस्लाम जो आए हो, तो तुम सोचो बताकुन कि तुम्हारे लिए हो कि ब्रियाओ, यानी सरदारी बड़ाई बड़प्पन करनी में तुम बादशाह चाहते हो, तुम सरदारी चाहते हो, तुम बड़ाई चाहते हो जमीन में, इसीलिए तुम आए हो। हम नहीं ईमान लाएंगे तुम पर, हम तुमको मानने वाले नहीं है, तुम पर हम ईमान, तुम दोनों पर तुम दोनों पर, यानी दोनों भाइयों को अल्लाह ने नबी बनाया था, हम ईमान लाने वाले नहीं। नबी की नियत पर भी उनको शक, वो नबी को अपने जैसा हरीफ और लालची समझ रहे हैं, जिस तरह खुद इक़्तिदार के भूखे और प्यासे, दौलत के भूखे भेड़िए बनकर के एक दूसरे को चीर फाड़ कर खा जाने के लिए तैयार रहते, माअज़ल्लाह नबी को भी ऐसे ही समझ रहे, बस ये ख्वाहिश के बंदे और नफ्स के गुलाम। तो फिर इतनी आला और अज़ीमुश्शान हस्तियों को भला कैसे पहचान सकते? इनको भी खुदगर्जी के चश्मे से, ये नबी को भी अपने खुदगर्जी के चश्मे से देख रहे हैं, जैसे अपना खुद गरज थे, अपना खुद नफ्स परस्त थे, अपना दुनिया की दौलत पे नीचे हुए थे, वैसे नबी को भी समझ रहे थे कि नबी दुनिया की बड़ाई चाहता, जबकि नबी को दुनिया की बड़ाई से कोई गरज नहीं। नबी थे अल्लाह माहनी मिस्कीना वामिती मिस्कीना, अल्लाह में मिस्कीन बनाकर दुनिया में जिंदा रख, मिस्कीन बनाकर दुनिया से। फिरौन ने कहा ईदूनी, लाओ मेरे पास, बेकुल्ले साहिर अलीम, बड़े काबिल, बड़े जानकार, अलीम यानी जानने वाले, पढ़े लिखे काबिल जानकार जादूगरों को ले आओ। ये मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर का जवाब था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत पेश की तो मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पे देखिए फिरौन ने क्या कहा, बड़े बड़े माहिर जादूगरों को ले आओ, अब मुकाबला होगा। रहा सिहर और मुइज़ा का झगड़ा, तो इसके लिए मुल्क में आम मुनादी करा दी जाए और बड़े बड़े आलिम, काबिल और माहिर और मशाक जादूगर को इकट्ठा किया जाए, और फिर मुकाबला हो कि कौन मुइज़ा और कौन जादू है, कौन मुइज़ा, जादूगर कौन है। और कायनात दुनिया वाले भी अपनी आंखों से देख ले, बड़े बड़े जादूगरों की जाहिर से बात, माहिरीन को हाजिर किया गया, जबकि दुनिया वाले भी देख ले कि कौन जादूगर है, कौन मुइज़ा है, कौन जादू दिखा रहा है, कौन अल्लाह का नबी है, पैगंबर है। बड़े बड़े जादूगर को, बड़े बड़े माहिर जादूगर को इकट्ठा किया गया, फिरौन के आर्डर से, फिरौन के हुक्म से एक मैदान में जमा किया गया, जो मैदान जो पहले से तयशुदा था कि हाँ यही मुकाबला होगा मूसा अलैहिस्सलाम का और जादूगरों का। पूरे आराफ में ये इस तरह की आयत गुजर चुकी है कैसे मुकाबला हुआ। अब आगे देखिए, जब जादूगर आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, उनसे यानी जादूगरों से कहा, अलकू मा अंतुम मुल्कून, डालो जो कुछ तुम डालना चाहते हो, जो कुछ तुम डालना चाहते हो, रस्सियां हैं या जो है लकड़ियां हैं, जो कुछ तुम डालना चाहते हो तुम डाल दो। अब जब करतब के मैदान में मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से आमना सामना हुआ, तो उन्होंने पेशावर जादूगरों की तरह से, यानी जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से, पेशावर जादूगरों की तरह से मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या तुम अपने जादू की छड़ी, लाठी वगैरह डालते हो, डालना चाहते तो डालो, या मैं अपनी रस्सियां और लकड़ियां डालूं।
گالیاں میٹ کیا جا سکے. فلما القوا قال موسیٰ، پر جب انہوں نے ڈال دیا جادوگروں نے ڈال دیا اپنا جادو، یہ رسیاں جو تھیں اور جو لکڑیاں تھیں انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو نظر بند کر دیا اور ڈال دیا. قال موسیٰ ما جئتم بِالسحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم پیش کر رہے ہو، جو کچھ تم لائے ہو، یہ تو جادو، تو یہ جادو ہے جو تم پیش کر رہے ہو. ان اللہ یبطلہ بلا شبہ، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، اللہ اس کو باطل کر دے گا، مٹا دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں اصلاح کرتا ہے، نہیں سنوارتا ہے مفسدین کے جو کام ہوتے ہیں، مفسدین کے جو عمل ہوتے ہیں، اللہ اس کو سنوارتا نہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ سچا کر دیتا ہے، سچا اللہ کر دیتا ہے حق بات کو اپنے کلمے کے ذریعے سے، اپنے حکم کے ذریعے سے، اپنی آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حق کو اللہ سچا ثابت کرتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرمین گناہگار کتنا بھی ناپسند کرے، کتنا بھی برا مانے، کتنا ان کو کراہیت محسوس ہو، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر کے رہتا ہے، حق کو غالب کر کے رہتا ہے، حق کو اللہ سچا دکھا کر کے رہتا ہے. جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی تمام جو کچھ وہ لائے تھے رسیاں وغیرہ میدان میں پھینکی، اور تخیل اور نظر بندی سے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہونے لگا گویا پورا میدان بالکل سانپوں سے بھرا ہے، بالکل سانپ اچھل کود رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، سارا میدان سانپوں سے بھر گیا. قرآن میں دوسری جگہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. اللہ نے کہا موسیٰ تم ڈرو نہیں، ڈال دو تم اپنی ایسا ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے جادو جو تم لوگوں نے پیش کیا، تو جادو، اور وہ جو اللہ نے مجھے معجزہ عطا کیا وہ جادو نہیں. بس اب تم لوگوں نے اپنی ساری قوتیں صرف کر دی، اب ذرا سنبھل جاؤ کہ اللہ اپنے قدرت اور معجزہ سے تمام تمہارا بنایا کھیل بگاڑنے والا اور حق کو ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، کیونکہ ہمیشہ حق کا غلبہ رہا ہے، اور مفسدین اپنے شر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ خار و خاسر اور ناکام نامراد. اور دنیا نے دیکھا کہ حق مخالفین کبھی بھی حق کے مقابلے میں جم نہ سکے، ٹک نہ سکے، قدمی دکھائی، ہمیشہ اپنی منگی کھائی. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈال دیا تو فوراً میدان میں جتنے سانپ سب کو اس نے نگل لیا. موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی جب اژدہا بنی ہے تو سانپ سب کو نگل گئی. تبھی تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور چیخ پکار انہوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا، چیخ کر کے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، جادو نہیں معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے. فرعون نے دیکھیے کیسے کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ تم لوگ پہلے سے ملی بھگت ہے، موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے، لگ رہا ہے تم لوگ موسیٰ کے چڈے پٹے، موسیٰ کے تم جو ہے چیلے پیر ہے تمہارا، تم موسیٰ کے مرید. حالانکہ جادوگروں کا کوئی کبھی موسیٰ علیہ السلام سے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن دیکھیے انکار کرنے کے لیے کس طرح سے کہ ابھی میری قوم بھی جب اتنے بڑے بڑے جادوگر ایمان لا چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکے ہیں، تو ابھی ساری قوم تو پھر جائے گی. ساری قوم ابھی جیسے کہ جادوگر پھر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ گئے، ابھی تو ساری قوم موسیٰ کے دین کو مان لے گی، تب تو پھر ہمارا کیا ہوگا. اس کے بعد دیکھیے فرعون، یہ بڑے بڑے جو سیاستداں ہوتے ہیں نا، ان کو دماغ بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، برائیوں غلط کے رخ کو موڑنے کے لیے ہمیشہ یہ رخ کے دھارے کو، سچائی کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. فرعون نے کہا اچھا تو لگ رہا ہے کہ ان کا چیلا ہے، تو ہی سکھا پڑھا کے لایا ہے، اتنے دنوں سے تو غائب تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں سے تو غائب تھا نا، تو یہی سب کر رہا تھا اور ان کو سکھا پڑھا کے تو لایا ہے، اس لیے دکھانے کے لیے، دھوس جمانے کے لیے، میری قوم پر دھوس جمانے کے لیے، تاکہ لوگ تجھ پر ایمان لے آئیں. اسی لیے جادوگر کو سکھا پڑھا کے لایا اور جادوگر تیرے اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے. کیسا گھمایا پوری پبلک کے دماغ کو، کیسا اس نے گھما دیا کہ پل بھر میں سب موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مثال موسیٰ علیہ السلام کے بیان کی ہے کہ دیکھو کیسے کس طرح سے جو ہے ان کی قوم نے ان کی نافرمانیاں کی موسیٰ علیہ السلام کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تسلی آمیز انداز میں کیسے سمجھایا ہے کہ میرے نبی تم بالکل بدل نہ، تمہاری قوم جو تمہارے ساتھ سلوک کر رہی ہے سب میری نگاہ میں ہے. پیچھے دیکھو پچھلے کلوکوں میں تھا نا، سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں، سب کچھ میری نگاہ میں ہے. اور تم جو ہے میرے تمام اولو العلم جو پیغمبر دنیا سے گزرے ہیں ان کی قوم نے بھی
ان کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آج تمہاری قوم اختیار کر رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہتر زمانے کی یہ ریت پرانی ہے، یعنی ہمیشہ بہتر زمانے نے ہمیشہ نبیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، ہمیشہ ان کو مارا پیٹا، گھر سے بے گھر کیا، ان کے چاہنے والے جو ان کے متبعین ان کے پیروکار تھے ان کو ستایا، طرح طرح سے ایذائیں پہنچائی، یہاں تک کہ ان کو جو ہے ان کو شہید بھی کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔